ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਦਾਸ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 8ਵੇਂ ਸਵਈਏ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਨਵ ਇੰਦਰ ਗੰਜਿੰਦਰ ਨਿਰਾਦ, ਜੋਨ ਤਰਲੋਕ ਕੋ ਰਾਜ ਕਰੇਂਗੇ। ਕੋਟ ਇਸ਼ਨਾਨ गजादिक दान, अनेक स्वयंवर साज बरेंगे। ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचीपत, अंत फसे जम फास परेंगे। जे नर श्रीपत के प्रस हैं पग, ते नर फेर ना देह धरेंगे। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब इस सवैये विच किरपा करते हैं। एक पासे साहब ने जिक्र किया है किन्ने मनुख, किन्ने राजे, कितने देवी आदक देवते ने, चाहे ब्रह्मा है, महेश है, जो कुछ भी इस मंडल विच आए ने जां हुण है, एक गल बड़ी स्पष्ट है, उन्होंने सदा नहीं रहना। किसी कोल भावें कितनी भी वड्डी पदवी होए, चाहे संसारक तौर पर कोई राजा होए, चाहे कोई आखदा है देवी है जां देवता है, पर यह गल कदे जीवन चों भुलनी नहीं चाहिए। सवासां दी पूंजी एक दिन जरूर मुक जानी है। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी ने बचन आखे है, आम मनुखां दी गल नहीं। चाहे कोई बड़ा प्रतापी देवता है, जां साहब कहंदे कोई राक्षस भी है। धन गुरु नानक साहब जी बख्शिश करते ने, ना देव दानवा नरा, ना सिद्ध साधका तरा। चाहे कोई देव है, दानव है, चाहे नर मनुख होए, कोई कितना भी सिद्धियां साधन वाला कोई साधक होए, अस्त एक दीगर तुई, एक तोई एक तोई। गुरुदेव कहते वाहिगुरु जे थिर रहन वाला है ते तू है। तो धन गुरु कलगीधर पिता ने इस सवैये विच दो विचार साडे सामने रखे ने। एक ते बाहर जो कुछ भी है सदा नहीं रहना, दूसरे पासे गुरुदेव कहते जेड़े वाहिगुरू अकाल पुरख के चरनां नाल जुड़े ने, हकीकत है वो समय के काल के प्रभाव चों बाहर निकल जाया करते हैं। उन्हां दा जन्म मरण नहीं है। जिन्हां ने इस जीवन विच करते की सिफ सलाह माणी है, वाहिगुरू के भाणे विच रह के जीवन का मनोरथ प्राप्त कर लिया, उन्हां दा जन्म मरण मुक जाता है। तो साहब सच्चे पातशाह किरपा करते ने। मानव इंद्र गजिंदर नराधक, मानव जिहड़े मनुख ने, इंद्र देवतियां दा राजा है, गजिंदर गज कहते ने हाथी, हाथियां दे राजे कह लीए वड्डे वड्डे हाथी होण। नराधक नरां दे राखे जिहड़े ने राजे, जिन्ने भी वड्डे वड्डे प्रतापी ने। जौन त्रिलोक को राज करेंगे। गुरुदेव जी कहते जिहड़े सारी सृष्टि का राज करते सन ते कर रहे हों, चाहे बीते की गल है जां वरत रहे की गल है। तो दूसरे पासे गुरुदेव ने फिर वचन किया है, कोट इशनान गजादिक दान। करोड़ां ही इशनान हुण बाहरी तौर पर, कितने तीर्थ ने इस धरती ते, खास तौर पर जे आपां हिंदुस्तान की गल करिए। हाँ, तीर्थ शब्द माड़ा नहीं, तो सिख तीर्थ शब्द के नाल नफरत नहीं कदे करता, ना सिख नूं करनी चाहिए है। हाँ,
ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਭਰੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਭਰੇ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੀਰਥ ਤੇ ਤਾਂ ਬਣੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੀਰਥ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਤ ਤੁਰਦੀ ਤੁਰਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪਾਖੰਡ, ਉਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੋ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੀਰਥ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ 2 ਖਾਸ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦੀਵਾਲੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਤੁਰ ਤੁਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਨ, ਸੰਗਤ ਉੱਧਰ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਸੰਗਤ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਤਿਆਗ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਵੈਰਾਗ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੀਰਥ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਰਤਿਆ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਹ ਕਰਮ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਏ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਹ ਔਗਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੀਰਥ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਰਮਲਤਾਈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੇਵਲ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਹੋਏ, ਅੰਦਰ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਭੀੜ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਗਿਆਸੂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾ ਹੋ। ਜਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਅੰਤਰ ਮਿਹਾਨੇ ਲਹੰਗ ਦਰਿਆ ਗੁਸਲ ਕਰਦੰਗ ਬੂਦ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕੋਟ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਗਜਾਦਿਕ ਦਾਨ, ਗੱਜ ਆਦਿਕ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ 3 ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਦਾਨ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ, ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਸਨ। ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਖੱਟ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 3 ਕਰਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, 3 ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਵਨ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਦਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਹਵਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਖੱਟ ਕਰਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੱਟ ਕਰਮ ਬੰਦਾ ਕਰੇ, ਗਜਾਦਕ ਦਾਨ, ਗੱਜ ਆਦਿਕ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਅਨੇਕ ਸਯੰਭਰ ਸਾਜ ਭਰੇਂਗੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੈ ਮਾਲਾ ਪਾਉਣੀ। ਵੈਸੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਜੇ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਸਵਾਰਿਆ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮੇਂ ਵਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਰ ਚੁਣਨਾ। ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੈ ਮਾਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਸੰਵਰ ਰਚਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਇਤਨੇ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀ ਹੋਣ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੇਸ਼ਵਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸਚੀਪਤ, ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੇਸ਼ਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈ, ਬਿਸ਼ਨ ਸਚੀਪਤ ਸਤੀ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲక్ష్ਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੋਏ, ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹੋਣ, ਅੰਤ ਫਸੇ ਜਮ ਫਾਸ ਭਰੇਂਗੇ, ਆਖਰ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਸੱਚ ਜਾਣੇ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾਗੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਰਾਜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਵਰਗੂ ਪੂਜੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅੰਤ ਫਸੇ ਜਮ ਫਾਸ ਭਰੇਂਗੇ, ਆਖਰ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਮੌਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਈਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੌੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਅਖੀਰ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਈਆ ਹੋਏ, ਉਹ ਪੌੜੀ ਹੋਏ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ, ਜੇ ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਪਤ ਕੇ ਪ੍ਰਸ ਹੈ ਭਗ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਪਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਤੀ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈ, ਆ ਸਭ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਰ ਫੇਰ ਨਾ ਦੇ ਤਰੇਂਗੇ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਧਰਦੇ, ਭਾਵ ਜਨਮ ਮਰਨ ਚੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀ ਦੈਂਤ ਦੇਵਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਲਏ। ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਵਈਏ ਵਿੱਚ ਭਲਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਲੇ ਸਵਈਏ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਾ ਭਇਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੈ, ਬੈਠ ਰਹਿਓ ਬਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾ ਭਇਓ, ਭਾਵ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਬਿੰਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਹਾਂ, ਕਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਾ, ਕਹਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੱਤ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧੂ ਆਇਆ, ਚਲੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਉਂਦੀਆਂ।
ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਛੀ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਗਲੇ ਦੀ। ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਅਸਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬਿਰਤੀ ਬੜੀ ਮੈਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਲੀਨਤਾ ਭਰੀ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਕਪਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਂਪ ਕੁੰਚ ਛੋੜੈ ਬਿਖ ਨਹੀਂ ਛਾੜੈ, ਉਦਕ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਬਗ ਧਿਆਨ ਮੰਡੈ। ਕਾਹੇ ਕੋ ਕੀਜੈ ਧਿਆਨ ਜਪੰਨਾ, ਜਬ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾਹੀ ਮਨ ਆਪਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਨ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਭਰੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਗਿਆ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਆ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਵੱਲ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੌਣ ਬੈਠਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤਰਲੋਕੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਦਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਮਰਦਾਨਿਆ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਂਡਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਹਰ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਬਰਤਨ ਪਾਤਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਤਾਲ ਦਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ, ਆਕਾਸ਼ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਟਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਲੋਕੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਅੱਖੀਂ ਤਾਂ ਮੀਟੈ ਨਾਕ ਪਕੜੈ ਠੱਗਣ ਕੋ ਸੰਸਾਰ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੀਟੀਆਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੁਕਾਈ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਗਲੇ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਧਿਆਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਭਰੇ ਨੇ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਮ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੀਅਤ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕਰਮ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਨੀਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਬਦਲਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰਮ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮ ਬਦਲਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕਪਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਮ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਨੀਤ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਨੀਤ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਨੀਤ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋੜੇ ਝਾੜ ਰਿਹਾ, ਨੀਤ ਕੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਲਾਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ? ਗੁਰੂ ਤੇ ਨੀਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ। ਕਰਮ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨੀਤ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਛੇਤੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਨੁੱਖ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨੀਤ ਮਾੜੀ ਹੋਏ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਪ੍ਰਾਰਲਬਧ ਜਿਹਦੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਮ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੀ ਨੀਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਐਸੇ ਲੇਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ। ਕਰਮ ਵੀ ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ। ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲਤਾ ਕੇ ਕਰਮ, ਉਹ ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਦਾਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾ ਹੁੰਦੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਭ੍ਰਿੰਗੂ ਹੈ, ਆ ਵਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਮ ਠੀਕ ਕਰ। ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਕਾਨ ਤੜਾਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਅ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਨਿਮਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਬੋਲ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲੋ ਘਰ 'ਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੋਸ਼ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਉ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਵਾਰੀ। ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਆਪਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਵੇਖੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਤਰਾਤਮਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੋਧ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਬੜਾ ਸਿਰਮੌਰ ਕਰਮ ਹੈ ਧਿਆਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਖੰਡ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ 5-10 ਸਾਲ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਧਰਮ ਦੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਾਧਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਗਏ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਐਸਾ ਪਾਖੰਡ ਨਾ ਵਰਤੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾ ਭਇਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕਹਿ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ? ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਬਗਲੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ। ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਧਰਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਤੀਰਥ ਮੰਝ ਵਸਨ, ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਜੀਆਂ ਖਾਵਣੇ, ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੂੰ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ। ਬੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਗਲਾ। ਵੈਸੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੱਕ ਦੇ ਅਰਥ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਕਬਾਦ ਲਾਇਓ, ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਓ ਤਿਨੈ ਛੁਪਾਇਓ। ਬੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਜ਼ੂਲ ਬੋਲਣਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ। ਬੰਦਾ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ, ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਤ ਫਿਰਿਓ ਲੀਏ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰਨ, ਲੋਕ ਗਇਓ ਪਰ ਲੋਕ ਗਵਾਇਓ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਤੀਰਥ ਨੇ ਸਭਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹਾਤਾ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੁੱਬੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਦਾਂ। ਬਦਲਿਆ ਕੁਝ? ਸਮਾਜ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਸਵਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਸਵਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਸਵਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਮਾਜ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਚੰਗਾ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਚੰਗਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਧਰਮ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਤੀਰਥ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਪਾਠ ਪੂਜਾ? ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸਾਡੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ? ਜਰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ?
ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਕਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸੱਜਣ, ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਲਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਥੀ ਨੇ ਛੱਡੋ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿਆਗਤਾ, ਮੈਂ ਮਾਸ ਛੱਡਤਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਤੀ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਛੱਡਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਤਿਆਗਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਤਿਆਗੋ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੰਕਲਪ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੈਂਗਣ ਖਾਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਤਿਆਗ ਕਰੇਂਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਬਸ। ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤਿਆਗ ਕਰੇ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ ਉਹ ਕਰਮ, ਪਰ ਬਦਲਾਂ ਨਾ ਅੰਦਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਾਂ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਕਰ ਲਏ ਸਾਜਣ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਬੜਾ ਮਿਰਕਲ ਕਰਾਮਾਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਵਰਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦਾਰੂ ਪੀਨਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਬੋਤਲ ਪੂਰੀ ਪੀ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ? ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੂੰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਸ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੀਊਂਗਾ ਤੇ ਫੋਟੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲੂੰਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਜਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਤੇਲੀ ਕੋ ਬੈਲ ਜਾਨਤ ਕਈ ਕੋਸ ਚੱਲਿਓ, ਨੈਣ ਉਗਰਤ ਵਹੀ ਠੌਰ ਹੀ ਠਿਕਾਨੋ। ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਟੂ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਲੂ ਦੇ ਬੈਲ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਟੂ ਵਰਗੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੈਲ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਪੰਛੀ ਵਰਗੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸੱਚ ਮਾਲਕ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਫਰੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾਹੀਂ ਗੁਣ ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ, ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀ ਵਈ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਚੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ, ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ? ਤਿਆਗ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਕੜਾਏ ਮਾਂਜ ਕੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੱਪੜੇ ਕਾਲੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕੜਾਏ ਮਾਂਜੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਜੀ ਗਏ। ਕਾਲਖ ਲੱਗ ਗਈ ਮਨ 'ਚ, ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਮਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਤ ਫਿਰਿਓ ਲੀਏ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰਨ, ਲੋਕ ਗਇਓ ਪਰ ਲੋਕ ਗਵਾਇਓ। ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਸਨ, ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਸਨ। ਉਹ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਉੱਧਰੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉੱਧਰੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਵੀ ਗਿਆ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ, ਲੋਕ ਗਏ ਪਰ ਲੋਕ ਗਵਾਇਓ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਆ ਗੁਰੂ ਤੀਰਥ ਤੇ ਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਚੇਤਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਸੁੱਚਤਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਨ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਰਹੇ, ਤਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਖੈਰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਸੰਜੋਗ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤੀ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਬਹਿਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ, ਸੁੱਚੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਮੇਂਢਕ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜੇ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਡੱਡੂ ਦੀਆਂ ਚੁੱਭੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੱਲ ਹੈ ਜੀਵਨ ਸਚਿਆਰ ਹੋਏ,
गल है बाहरों धर्म दे कीते होए कर्म दा प्रभाव मन ते पै जाए। शरीरां ने नहीं बदलना, शरीरां नूं धर्म की जे आपां मर्यादा की गल करिए, मेरा तुहाडा सबना दा शरीर मर्यादा च है, नहीं हुंदा मन ही नहीं हुंदा। शरीर कुदरती है साडा, हरेक कर्म शरीर का कुदरती है, नहीं कुदरती हुंदा मन कुदरती नहीं। क्योंकि मन जिहड़ा है संगत चों बने है, साडी सोच चों बने है, जो असीं पढ़िया है, सुनिया है, वेखिया है। साडा शरीर कुदरती है, तो तां करके शरीर की मर्यादा इक्को ही है साडी सबना दी, क्योंकि कुदरती है। पानी सबना नूं, प्रशादा सबना नूं इक्को जिहा चाहीदा। मन अनकुदरती मैं कह रहा, क्योंकि मन साडे करके बने हैं। जे सोसाइटी च रहे हैं, जो पढ़िया, जो सुनिया, जो मन्निया हुण तक, साडा मन की है जो हुण तक असीं मन्ने। मन की है जो हुण तक दा साडा 5 सेंसिस जिहड़ियां ज्ञान इंद्रियां ने, हुण तक जिहड़ा ज्ञान इंद्रियां दा अनुभव है साडा मन बन गया। अखां तो रूप वेखिया, कन्नां तो शब्द सुनिया, नासका तो आपां सूंघिया है, आपां रसना तो चखिया है, तवचा तो असीं स्पर्श कीता है, तो उत्थों साडा मन बने। तो इस वास्ते समझाउणा इस मन नूं है, बदलना इस मन नूं है, ज्ञान की लोड़ इस मन नूं है। इशनान मन ने ज्ञान च करना है, गुरु शब्द नाम दे विच इशनान करदा है। जे कल्ली बाहर दी शरीर की किरिया ही है, बस मन नहीं बदल रहा, तो साहब कहंदे उहदा कुछ बहुता लाहा नहीं। सो आपां कल नूं संपूर्णता करांगे, इस सवैये नूं आपां रहिंदे बंद सांझे करांगे, 9वां ते 10वां सवैया। सो आपां इसे विचार नूं कल इसे तरह अगे तोरना करांगे। गुरु सतगुर सबना नूं तंदुरुस्ती, चढ़दी कला बख्शण, सानू साहब सहज बख्शण, आनंद बख्शण, संतोख बख्शण, धीरज बख्शण, खिमा बख्शण। एक खजाना है जिहड़ा सानू गुरु कोलों मिलना। बाकी तो है साडे कोल, टके है गुरु सानू टका बख्शे, मैनू तुहानू सबना नूं टकाए, आनंद आए जीवन अंदर। तो ये साथ बनिया रहे साहब सतगुर दा। बेअंत भुल्लां दी खिमा सारे आपां कह लईए। मैं बेनती करा जरूर संगत चाहुंदे हो हंगारा जरूर, इत्थों की संगत तो बड़ी जग्यासू है, बड़े वड्डे वड्डे